ನಂದಿಲ್ಲ निराकरणमस्तु निराकरणं नेस्तु तत्पुनर्देयो पुरुषस्य धर्माः दैवै सन्तो ओम शान्ति शान्ति शान्तिः पुरुषो वावयज्ञः तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनं गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्सवसवोऽन्वायिताः प्राणावावसवः एते हि सर्वं वासयन्ति तञ्चेते तस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपे किञ्चेदेतस्मिन् किञ्चिदुपतपे से ब्रूयात् प्राणावसवः इदं मे प्रातःसवनं माध्यञ्जनं गुणवरम् अनुसन्तनति इति माहं प्राणानां पशूनां मध्ये विलोप्स्येति बुद्धैव तत एत्यगदोह भवति अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यञ्जनगुणवरम् चतुश्चत्वारिंशत्खलात् सृष्टपो श्रेष्ठं माध्यञ्जनगुंधवरम् रुद्रान्वायताः प्राणावावरुद्राः एते हि सर्वगो रोदयन्ति तस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपे स ब्रूयात् इदं मे माध्यञ्जनगोधवनं तृतीयगोधवनम् अनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये विलोप्स्येति बुद्धैव तत एत्यगदोह भवति अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम् अष्टाचत्वारिंशत्खरा जगति जागतं तृतीयसवनम् तदस्य आदित्यान्वायिताः प्राणावाव आदित्याः एते हि सर्वमाददते तस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपे प्राणा आदित्याः सुब्रूयातः सुब्रूया सब्रूया प्राणा आदित्याः इदं मे तृतीयसवनम् आयुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाम् आदित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येति बुद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति नितद्धस्म वै तद्विद्वानाः महिदासः इतरेयः महिदास इतरेयः स किम् एतदुपतपसि योऽहम् अनेन न प्रेष्यामीति सः षोडशं वर्षशतम् अजीवत् सः षोडशं वर्षशतं जीवति एवं वेद स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्नरमते सा अस्य दीक्षाः अथ यदष्टादि यत्पिबति यद्रमते तदुपसदेवेति अथ यद्धसति यच्चक्षति यन्मेचनं चरति चतुषस्तिरेव तदेति अथ यत्तपो दानम् आर्जवम् अहिंसा सत्यमिति सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः तस्मादाहुः शोष्यति
तस्मादाहो सोष्यति असोष्टेति असोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणं तन्मरणं तन्मरणमेवावृतः तन्मरणमेवावृतः तद्धेतघोर आङ्गिरसः तद्धेतद्घोराङ्गीरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्ता उवाच कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्ताय उवाच अपिपास एव सुतो बभूव अपिपास एव सतु बभूव वेदायाम् एतत्स्वयं प्रतिपद्येत स्वान्तवेदायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येत अक्षितमसि अक्षितमसि अच्युतमसि अच्युतमसि प्राणसंशितमसि इति प्राणसंशितमसीति तत्रैते द्वौ ऋतौ भवतः तत्रैते द्वौ ऋचो भवतः आदित्प्रत्यस्य रेतसः आदित्वस्य रेतसः ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् उद्दयन्तपदः हे ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् परो यदिध्यते दिवि परो यदिच्यते दिवि उद्वयन्तमसस्परे उद्दयन्तपदस्परे पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् पश्यन्तो उद्वयन्तमसस्परे ज्योतिः पश्यन्त उत्तरग्रसु ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम् स्वः पश्यन्त उत्तरम् स्वपश्यन्त उत्तरम् एवं देवस्त्रासूर्यमगन्मज्योतिरुत्तममिति एवं देवत्राज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति मनो ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मेत्युपासीत इत्यध्यात्मम् इत्यध्यात्मम् अथादिदैवतम् अथादिदैवतम् आकाशो ब्रह्मेति उभयमादिष्टं भवति आकाशो ब्रह्मेति उभयमादिष्टं भवति अध्यात्मं चाधिदैवतं च अध्यात्मजातिदैवतं च भवेत् चतुष्पा ब्रह्मा चतुष्पा ब्रह्मा वाक्पाद प्राणपादश्चक्षुपाद श्रोत्रपाद इति वाक्पादश्चक्षुष्पादश्रोत्रम्पादैः अध्यात्मम् अध्यात्मम् अथादिदैवतम् अथादिदैवतम् अग्निपाद वायुपाद आदित्यपाद दिशपाद इत्युभयमेव अग्निपादो वायुपादो आदित्यपादो दिशपादो इत्युभयमेव आदिष्टं भवति आदिष्टं भवति अध्यात्मं चैवाधिदैवतं च वागेव ब्रह्मचतुर्थपादः वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थपादः योगिना ज्योतिषा भातितपतिता ज्योतिषा भातितपतिता भातितपतित कीर्त्या भातितपतितकीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद प्राणेव ब्रह्मचतुर्थपादः प्राणेव ब्रह्मणश्चतुर्थपादः वायुना ज्योतिषा भातितपतिता वायुना ज्योतिषा भातितपतिता भातितपतित कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन भातितपतितकीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद चक्षुरेव ब्रह्मचतुर्थपादः चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थपादः आदित्येन ज्योतिषा भातितपतिता आदित्येन ज्योतिषा भातितपतिता भातितपतित कीर्त्या यशसा भातितपतितकीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद श्रोत्रमेव ब्रह्मचतुर्थपादः श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थपादः सद्दिग्भिर्ज्योतिषा भातितपतिता सर्वदिग्गज्योतिषा भातितपतिता भातितपतित कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन भातितपतितकीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद एवं वेद एवं वेद एवं वेद आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः तस्योपव्याख्यानम् तस्योपव्याख्यानम् असुदेवेदमग्रासीत् देवेदमग्रासीत् तत्सदासीत् तत्सदासीत् तत्समभवत् तत्समभवत् तदाण्डं निरवर्तत तदाण्डनिरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं च भवताम् सुवर्णं च भवताम् तद्यद्दलितकं श्रेयं पृथिवी यद्दलितकं यत्सुवर्णको साद्योः यज्जरायु ते पर्वताः जरायो ते पर्वताः यदुल्बको समेघः यदुल्बको समेघः नीहारः नीहारः या धमनयः ता नद्यः या धमनयः ता नद्यः यद्वास्तेयं मुदकम् यदास्तेयमुदकं स समुद्रः स समुद्रः अथ यत्र रजायत स सावादित्यः तं जायमानं घोषाः उलूलवः अनूदतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषाः उलूलवो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः स एतमेवं विद्वान् आदित्यं ब्रह्मे च भास्ते अभ्यासो यदेनको साधवः घोषाः आचगच्छेयुः उपचनमेयुः
ಆಚಕಚ್ಚೇಯು ಉಪಚ ನಮೇಯು ಇಲ್ಲೇ ಉಪಚ ನಿಂಬೆರಡು ಅಷ್ಟೇ. ಉಪಚ ಮೀ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇಲಪ್ಪ. ನಿಂಬೆರಡು ಉಪಚ ನಿಂಬೆರಡೇರನ್ ಮುಡಿಯದೇ ಯಾಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಂದೇ ತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಿಘ್ನಹ್ಯಂ ಮಹಾಮಹಿಂ ವೇದಾಂತದಾರಜ್ಞಂ ತದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಪರಾಂ ಗುರುಗುಣಾಯುಕ್ತಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಂ ಸದಾಶ್ರಯಂ ಗುರುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಚಾರ್ಯ ಸಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷೋ ಜೀವನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯ್ತು? तथा उत्तरयोः आयुषोः उत्तरयोरपि समनद्वय संपत्तिः सृष्टुप् जगच्चक्र संख्या सामान्यतो वाच्या. ಮುಂದಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ 24 ಅಕ್ಷರ ವಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಂಜ ಸಮನಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು 44 ವರ್ಷ, ಸೃಷ್ಟಿ ಛಂದಸ್ಸು. ಹಾಗೆ 3ನೇ ತೃತೀಯ ಸಮನಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ 48 ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ 44, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮನಕ್ಕೂ 44. ಅದು ರುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು. ತೃತೀಯ ಸಮನಕ್ಕೆ ಜಗತಿ ಆದಿತ್ಯ ದೇವತೆ. ಕಿಂಚ ತದಸ್ಯ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪ್ರಾತಃಸವನಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯೇವ ಬಸವೋ ದೇವಾಃ ಅನ್ಮಾಯಿತಾಃ ಅನುಕೃತಾಃ. ಮತ್ತು ಆ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಧಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಯಜ್ಞ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಯಜ್ಞ, ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಸುಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾತಃಸವನಕ್ಕೆ, ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ವಸುಗಳೇ ದೇವತೆಗಳು. ಅವುಗಳು ಪ್ರಾತಃಸವನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾತಃಸವನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸವಹನ ವಾಸಗಿಂತ ಬಂತ ಇವಾಗ ಸವನ ದೇವತಾತ್ವೇನ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸವನಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಆಗುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಕಾಲ ಇದು, ನಮ್ದು ಸವನ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಸುಗಳು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಆಯಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ರಾತಃ ಸವನಕ್ಕೆ ವಸುಗಳು ನಮ್ದು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಯಜ್ಞೇಪಿ ವಿಧಿಯಜ್ಞ ಇವ ಯಜ್ಞಾದಿಯ ವಸುಭೋ ದೇವಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಇತ್ಯಥೋ ವಿಷನಷ್ಟಿ. ಪುರುಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಾದಿ ವಸುದೇವತೆಗಳು, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಸುದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆ ವಸುದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲ ವಸು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಭಾವ ವಸವ ಭಾಗಾದೇವ ವಾಯವಶ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೇ ವಸುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕು ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಶ್ರೋತ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ 8 ಆಯವಶ್ಚ. ವಾಕು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಕ್ಷಣ. ಕಣ್ಣು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ, ಕಿವಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಬದುಕಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾದಯ ವಾಗಾದೇಶ್ಚ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ ವಾಕ್ಕು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಏತೇ ಹಿ ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಪುರುಷಾದಿ ಪ್ರಾಣಜಾತಂ ಏತೇ ವಾಸಯಂತಿ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವಸುಗಳಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಾಸ ಬನ್ನಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಚಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಮ್ಮಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ವಾಕು 3, ಪ್ರಾಣ 5 ವೃತ್ತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸವಾಗಿರೋದು. ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ವಾಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಣ್ಣು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಈ ಲೋಕ ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಕೋ ಕಿವಿಯಿಂದ.
ವಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ವಾಕು ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಇದು. ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಏತೇ ಹಿ ಯಸ್ಮಾಯಿದಂ ಪುರುಷಾದಿ ಪ್ರಾಣಜಾತಂ ಏತೇ ವಾಸಯಂತಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಇವುಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಪುರುಷ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳು ವಾಗಾದಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ. ನಿಮ್ಗಿರಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಕುಡಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳು ವಾಗಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇರಿ, ಏನಂತೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನ, ಸಭ್ಯ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ದಿನ ಬೇಕಾ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಪಾನೀಯ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ, ಶ್ರೋತೇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಸುಗಳು ಅಂತದ್ದು. ವಾಸಯಂತಿ ಇದು ವಸವಃ, ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇರಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ಲಿ, ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ಲಿ, ಏನು ಸಂಕೋಚವಾಗಿರಿ, ಪರಿಚಿತರಾದವರಂತೆ ಇರಿ, ಏನ್ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಿ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹೆಸರಿರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮನೆಯವರ ಹಾಗೆ ಇರಿ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಫಿನ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನರೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಲೋಟ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಯಾವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಗಚ್ಚತೋ ಸ್ಖಲಂ ನ್ಯಾಯ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರಕಾಗತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತ ದೋಷ, ಜ್ಞಾತ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತಾಪರಾಧ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾತಾಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಜ್ಞಾತಾಪರಾಧ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೋದು ಅಂತ ಜ್ಞಾತಾಪರಾಧ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತ ಅಪರಾಧ, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಶಿಷ್ಟರು ಪ್ರಾಣೇಶು ಹಿ ದೇಹೇ ವಸತ್ಸು ಸರ್ವಮಿದಂ ವಸತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಇತ್ಯಥೋ ವಸನಾತ್ ವಾಸನಾಶ್ಚ ವಸವಃ. ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ವಾಕು ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವಳಿಗೆ ವಸುಗಳು ಹೆಸರು. ಪ್ರಾಣ ವಸವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ವಸುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೇ ವಸುಗಳು. ಇವಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಾಗೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರತಂತ್ರ ಪರಾಕಷ್ಟ. ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಬಚ್ಚ ಮನೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬೀಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾವಂಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಭಾವಂಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಒತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ.
ಹೊತ್ತೋಗೋ ಕಷ್ಟ. ಕಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೋದು, ಕತೆ ಓದ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶ್ರೇಮ ಶರದ ಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದ ಶತಂ ನಂದಾಮ ಶರದ ಶತಂ ಮೋದಾಮ ಶರದ ಶತಂ ಶೃಣವಾಮ ಪ್ರಭ್ರವ ಭವಾಮ ಶರದ ಶತಂ ಶೃಣವಾಮ ಪ್ರಭ್ರವಾಮ ಜೀವಾಸ್ಯಾಮ. 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿ, ಕೇಳುವಂತಾಗಿ, ಮಾತಾಡುವಂತಾಗಿ, ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. 100 ಶರತ್ಕಾಲ, 1 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೋ ಶರತ್ಕಾಲ. 100 ಶರತ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ, ಗಟ್ಮುಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರಾಧೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಕಷ್ಟ, ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕಷ್ಟ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋರ್ಗು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಬೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬೆಡ್ಸೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಾಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ತಂಚೇದಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಯಸಿ ಕಿಂಚಿದುಪತಪಿ ಸಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾವಸವಃ ಇದಂ ಮೇ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಗು ಸವನಂ ಅನುಸಂತನುಚೇತಿ ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ವಿರೋಪ್ಸೀಯ ಇತ್ಯುದ್ಧೈವ ತತ ಏತಿ ಅಗದೋಹ ಭವತಿ. ಅಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞೋ ವಿಲೋಪ್ಸೀಯೇತಿ ಇತ್ಯುದ್ಧೈವ ಏತದ್ಯಗದೋಹ ಭವತಿ. ತಂ ಚೇತ್ ಏತಸ್ಮಿನ್ ವಯಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಪತಪೆ ಸಹ ಕುರುಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಃ ವಸವಃ ಇದಂ ಮೇ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಂ ಸವನಂ ಅನು ಸಂತನುತ ಇತಿ ಮಾ ಅಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಅನುಸಂತ ಒಂದೇ. ಅಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಮಾ ಅಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞಃ ವಿಲೋಪ್ಸೀಯ ಇತಿ ಕುತು ಹ ಹ ಏವ ತತಃ ಏತ್ಯ ಅಗದಃ ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಏತಿ ಏತಿ ಅಗದಃ ಭವತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ 24 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಉಪತಪ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಜ್ವರಾದಿಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದ. ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬೇರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಉಳಿತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಸಬ್ಬು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂಬ ವಸುಗಳಿರಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾತಃಸವನವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಂಜನ ಸಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ. ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಯಜ್ಞ 116 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾತಃಸವನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಭಿನಯ ವಸುಗಳು, ಈ ವಸುಗಳಿರ ಪ್ರಾಣಾವಸವ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಸುಗಳಿರ, ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಾತಃಸವನವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಸಂತನ ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಸೇರಿಸಿರಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಂಬ ವಸುಗಳ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಕಟ್ಟಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣಗಳೆಂಬ ವಸುಗಳ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಲೋಪಗೊಂಡವರಾಗಿ ಆಗಬಾರದು, ಲೋಪವಾಗಬಾರದು, ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ನಿಮಗೆ ತುಂಡಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಸುಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ರೋಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, ರೋಗ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅಂತೀರ ನೀವು, ಮೇಲಾಗೋದು ಮೇಲಾಯ್ತು. ಅಗದೋಹ ಭವತಿ. ಅಗದ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಪರಹಿತನಾದವನಂತೆ. ಗದ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ, ಪಾಪ. ಅಗದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪರಹಿತ. ಗದೋ ಭವತಿ ಯಾಕೆ ಅಣಯ ಸಂಪಾದನಂ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಸಂಪನ್ನೇ ವಯಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿ ಮರಣಶಂಕಾ ಕಾರ್ಯಂ
किञ्चित् व्याध्यादि मरणशङ्काकात् उपतपेत् दुःखमुत्पादयेत् स तदा यज्ञसम्पादी पुरुषः ಆತ್ಮಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಈ ಉಪಾಸಕರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯಜ್ಞ ತನ್ನನ್ನೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಯಜ್ಞ, ಪುರುಷೋ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪಾಸಕನು ಈ ಪ್ರಾತಃಸವ ಸಂಪನ್ನ ಇದ್ದಾಗ 24 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಬಹಳ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜೋಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಟಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಸುದೇವತೆಗಳಿರ ನನಗೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ನಾನು, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಾದ್ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಜಪೇದಿತ್ಯರ್ಥ. ಇಮಂ ಮಂತ್ರಂ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕಂತೆ ಆತ ಆ ರೋಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದಿನ ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು, ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಬಸ್ಸುಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನ ರುದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಛಂದಸ್ಸು, ತೃತೀಯ ಸವನ ಆದಿತ್ಯ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು, ಈ ರೂಪದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಮ್ಮಂತ ಹೇ ಪ್ರಾಣಾಹ ವಸವಃ ಇದಮ್ಮೆ ಪ್ರಾತಃಸವನಂ ಮಮ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವರ್ತತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂಬ ವಸುಗಳಿರ ಈ ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾದ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಾತಃಸವನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಕಾಲ, ಪ್ರಾತಃಸವನದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 3 ಸವನ ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 3 ಸವನ ಆಗ್ಬೇಕೋ, ನನ್ನ ಪುರುಷನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೂ 3 ಸವನೂ ಬರಬೇಕು, 3 ಸವನ ಬರುವವರೆಗೂ ನಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ, 3 ಸವನವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ಅಲಾಡ್ತಿದಲ್ಲ, ತಲೆ ಈಗ ನಂಬಿದೆ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾ ತನ್ ಮಾಧ್ಯಂಜನ ಭವನಂ ಅನುಸಂತಂತೇತಿ ಮಾಧ್ಯಂಜನೇನ ಸವನೇನ ಆಯುಷಾ ಸಹಿತಂ ಏಕೀಭೂತಂ ಸಂತತಂ ಕುರುತಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಧ್ಯಂಜನ ಸವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಂಜನ ಸವನೊಡನೆ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದೊಡನೆ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 68ವರೆಗೂ, 68 ಆದ್ಮೇಲೆ ತೃತೀಯ ಸವನ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 68 ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೋಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ, ತೃತೀಯ ಸವನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಸೇರಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಂಜನ ಸವನವನ್ನ ತೃತೀಯ ಸವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರಿ, ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾಹಂ ಯಜ್ಞ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಈಶಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ವಿಲೋಪ್ಸೀಯ ವಿಲುಪ್ಯೇಯ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯೇಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾತಃಸವನ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ದಾಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾದಾಗ ಪ್ರಾತಃಸವ ದೇವತೆ ಆಯ್ತು ವಸುಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಮಸ್ ನಿಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಮಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಡಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ, ಇನ್ನು ವೃದ್ಧ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಜ್ಞ ಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಜ್ಞ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಜೀವನ ಯಜ್ಞಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ಯಜ್ಞ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು. ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವದಾ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಆಗಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುವಂತೆ ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಎಂಜಿನಗುಂಡಿಲಿರ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ಇಂತಿಂಥ ಟೇಬಲ್ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪುರುಷನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞಮಯನಾದಂತಹ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಒಲಿಬೇಕು, ಇವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾತಃಸವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ನೀವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ವಾರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಸುದೇವ ಪ್ರಾತಃಸವನಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯರಾಗಿರುವ ವಸುಗಳ ಪೈಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಲೋಪಗೊಂಡವನಾಗಬಾರದು. ಇದು ಶಬ್ದ ಮಂತ್ರ ಸಮಾಪ್ತ ಲೋಪ್ಸಿಯ ಇತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಇತಿ ಶಬ್ದ ಹೇತ್ವರ್ಥೆ ಇತಿ, ಪ್ರಕಾರಾರ್ಥೆ ಇತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅರ್ಥೆ ಇತಿ. ನನ್ನ ಮೂರ್ತ ಇತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇತಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಗಿಯೋದು ಇತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇತ್ವರ್ಥ, ಮಂತ್ರ ಸಮಾಪ್ತ ಪ್ರಕಾರಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸತ್ಯೇನ ಜಪೇದ ಧ್ಯಾನೇನ ಚ ತತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಉಪತಾಪಾತ್ ಉದೇತಿ ಉದ್ಗಚ್ಚತಿ. ಆ ರೀತಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಸುಗಳ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ವಸುಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಜಿಗುಟಬಾರ್ದು, ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಸುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀತರಾದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಃಸವನವನ್ನು 24 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರುದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಶ್ರವಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಈಶಾನರೇ, ಈ ನಾನು ಪುರುಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚಾರ. ಉದ್ಗಮ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ ಸನ್ ಅಗದೋಹ ಅನುಪತಾಪೋ ಭವತ್ಯೇವ. ಈ ರೀತಿ ವಸುದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅದನ್ನ ವಸುದೇವತೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾಗಿ, ರೋಗರಹಿತರಾದವನಾಗಿ, ಸ್ವಸ್ಥರಾದವನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 25ರಿಂದ 68ರವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 68. ಆಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಇದು ನಮಗ್ ಕೊಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಫುಲ್ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ. ಆದಿತ್ಯರೇ ಆದಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೋತಾರೆ ಒಂದರ್ಥ, ಪ್ರಾಣನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣನ ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಪ್ರಾಣನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆದಿತ್ಯರಾಗಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಆದಿತ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ನನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಯೋರ್ಗು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಥ ಯಾನಿ 44 ವರ್ಷಾಣಿ ತದ್ಮಾಧ್ಯಂತಿ ನಮೋ ಸವನಂ 44 ಸೃಷ್ಟುಪೋ ಮಾಧ್ಯಂತಿ ನಮೋ ಸವನಂ ತದಸ್ಯ ರುದ್ರಾನ್ವಾಯತಾಃ ಪ್ರಾಣಾವಾಪ ರುದ್ರಾಃ ಏತೇ ಹೀದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ರೋದಯಂತಿ. वर्षाणि तन्माध्यन्ति जगोतवनं यदश्चत्वारिंशदक्षरा तिष्ठव येषवन्माध्यन्ति जगोतवनं यदस्य रुद्रान्वायत्ताः प्राणावाप रुद्राः
एते हीनमो सर्वं वादयन्ति तञ्चेदे तस्मिन् वयसि किञ्चित् पदवे सब्रूयात् प्राणारुद्धाः इदं मे माध्यमसवनं तृतीयसवनं सन्तुनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोक्ष्येति बुद्धैव ततयेत्यगदोह भवति अथ यादि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तद् माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा माध्यन्दिनं सवनं तद् अस्य रुद्राः तन्मायत्ताः प्राणाः पाव रुद्राः एते हि इदं सर्वं बोधयन्ति तं चेत् एतस्मिन् वयसि किञ्चित् पतपेत् ब्रूयात् प्राणाः रुद्राः इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनम् अनु सन्तनुता इति मा अहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञः विलोक्ष्येत् इति उत ह एव तत् ततः एति अगदः ह भवति ಇನ್ನು ಯಾವುದು 44 ವರ್ಷ ಇದೆ ಆ 44 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನ ಅನಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ದೇವತೆ ಸೃಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಕವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ದೇವತೆ ಸೃಷ್ಟುಭಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನವು ಸೃಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು 44 ಅಕ್ಷರ ಸೃಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನ ಸೃಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಕವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರರು ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನಕ್ಕೆ ರುದ್ರರೇ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವನ್ನ ರೋಧಿಯಂತಿ ರುದ್ರಾಹ ಇವರನ್ನ ಅಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಈ 68 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷಾಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಡತನ ಇನ್ನೇನು ಜಂಜಾಟ ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೆಡಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೋಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಜಮಾನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಯಜಮಾನ ಪಶು ಅಂತ ಆ ಯಜಮಾನ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗೋಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೋಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಂಟಷ್ಟು ಗೋಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳು ರುದ್ರ ಇವನ್ನ ಅಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಹೋದಿ ಅಂತೀಗಿ ರುದ್ರಾಹ ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹೇ ರುದ್ರೇ ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿರುವ ರುದ್ರಗಳೆಂಬ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಾರೆ ತೋಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ತೃತೀಯ ಸವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅಗದೋಹ ಭವತಿ ಅವಾಗ ಅವನು ರೋಗರಹಿತನಾದವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರೀತರಾದವರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಾನು 68ರಿಂದ ನಾನು ಆಯುತ್ಯರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯುತ್ಯರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಳಸಾರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ 100 ಅಲ್ಲ 1000 ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಜಿಗಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಠದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕೋಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವರು ಬರೀ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗಿಂತ ಕೋಟಿ ಬೇಲ ಇದ್ರಿಂದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಬೇಡ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರುದ್ರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ
ಆಗ ರುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲದವರಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಶುಚಿಸವನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟ ಪ್ರೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ್ತಾನೆ ವೃದ್ಧರು ಅವನನ್ನ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಪ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ನಂಗೆ 4 ವರ್ಷ, ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಮ್ಮ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಉಳಿತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂಗೆ ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ. ನನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ತೊಡಮೆ ಕೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ನಿನ್ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ತೊಡಮೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊ ಬೇಜಾರು ಮುಖ ನಾನು ಇಬ್ರು ಹಬ್ಬಗೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡುವ ಇವನು ಒಂದ್ ಸೌಟ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಂಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾನಸಿಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ತಾಯಿ. ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಮಾನಸಿಕ ದಿವಂಗತ. ಇನ್ನು ಯಾವ 44 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಸು, ಇದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ, ಅದು 24, ಇದು 44. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಚತುಷ್ಟಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆ ರುದ್ರರು ರುದಂತಿ ರೋದಯಂತಿ ಪ್ರಾಣಾಹ ರುದ್ರಾಹ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾವು ಅಳುತ್ತವೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಾವು ಅಳ್ತಾರೆ ಸಾಯುವಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋ, ಸಂಕಟ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಳಿಯ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನೇ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡು, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಸ್ಕೋಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರು ಬರ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಗೊತ್ತು 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ನಗ್ತಾನಂತೆ. ಲೇ, ನಾನ್ ಕಸ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಕಾಯ್ತೀಯ, ನಿಂಗಾಗತ್ತಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಬದುಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾವ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ವಾರ ಗೊತ್ತಕ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಚಾರಂ ನೋಪಲಪ್ಸೆ, ಕಾಪಾಡೋರ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಮೃತ್ಯು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಭೂತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕಾಲಪುರುಷ, ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೂರಾಹಿತೆ ಮಧ್ಯಮೇ ವಯಸ್ಸಿ ಅಥೋ ರುದ್ರಾಹ. ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರಿ ಕ್ರೂರಂತೆ. 24ರಿಂದ 68ರವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾ, ಅದ ಗೊತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ ಹೋದ, ಅಂಬಿಕೇಶ್ವರ ಹೋದ, ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಮೊನ್ನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೋದ, ನಮ್ಮದೇ ಮಾಧವನ್ ಮದುವೆ ದಿವಸನೇ ಹೋದ. 62. ಈ 60ರಿಂದ 65 ಬಹಳ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಪ್ಪ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರುದ್ರ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ, ದೇಹದ ಬಲವು ಕುಗ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಶೀತ ಕಫ ಕೊಟ್ಟು ಎನಿಮಿಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಫಲ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಸಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರರಂತೆ ರುದ್ರರು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ. ಹೇ ರುದ್ರ, ತೇ ಮನ್ಯವೇ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತತೆ ನಮಃ, ನಿನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷು ಶಿವತಮ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನು, ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಧನುಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೆ.
ನನಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶಿವ ಶರವ್ಯಾಯ ತವತಯಾನು. ಶರವ್ಯಾನ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನಿನ್ನ ಬುಕ್ತೋಳದಿಂದ ಕಾಪಾಡು, ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡು. ಇಷ್ಟು ವೃದ್ಧ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನ ನುಡಿಸ್ಕೋ, ನನ್ನ ನಡುಮಾಡು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ವೃದ್ಧಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಗೃಹೀತ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮೃತ್ಯು ದವಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಬಂದು ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಂಡ ಬಿಡ್ತಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬರಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಜುಗ್ತಾರೆ, ಬಡಿತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ 1 2 ಬರೀ ABCD ಬರೀ, ಇನ್ನು ಪಾಠ ಓದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ವೇದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡಿ. ಏನ್ ಕ್ಲೇಶ ಇದ? ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಚತ್ವಾಂಶಕರ ಜಗದೀ ಜಾಗಚಂದ್ರದೀಯ ಸವನ ಅದಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯಾನ್ವಾಯತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾವಾವ ಆದಿತ್ಯಾಃ ಏತೇ ಹಿ ಋಗುಸರ್ವಮಾದೃತತೆ ಸಂಚೇತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಯಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪದವೇ ಸಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಆದಿತ್ಯಾಃ ಇದಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಸವನಮಾಯುರನು ಸಂತನುತೇತಿ ಮಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞೋಲೋಪ್ಸೀಯೇತಿ ಉದ್ಧೈವ ತತಯೇತ್ಯಗದೋಹೈವ ಭವತಿ. अथ यानि 48 वर्षाणि तत् तृतीयसवनम् 48 जगति जागतं तृतीयसवनं तत् तस्य आदित्याः अन्वायत्ताः प्राणाः वाव आदित्याः एते हि इदं सर्वं साधते तं ये एतस्मिन् वयसि किञ्चित् उपतपेत् सः ब्रूयात् प्राणाः आदित्याः इदं मे तृतीयसवनम् आयुः अनुसन्तनुत इति मा अहं प्राणानाम् आदित्यानां मध्ये यज्ञः विलोप्सीय इति उतुः एव ततः एति अगतः ह एव भवति. ಇನ್ನು ಯಾವ 48 ವರ್ಷಗಳುಂಟು, ಮುಂದಿನ 48 ವರ್ಷ ಏನುಂಟು ಅದು ತೃತೀಯ ಸವನ. ಆ ತೃತೀಯ ಸವನಕ್ಕೆ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು 48 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ 48 ಅಕ್ಷರ. ಜಾಗತವೇ ತೃತೀಯ ಸವನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆದಿತ್ಯರು ಹೆಸರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಸವನ್ನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದಿತ್ಯರೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 68ರಿಂದ 116 ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ರೋಗಾಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣರೇ ಆದಿತ್ಯರು, ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಆದಿತ್ಯರುಗಳಿರ ಈ ನನ್ನ ತೃತೀಯ ಸವನ ಎಂಬ ಆಯುಷ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾನು ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಆದಿತ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ವಿಲೋಪಗೊಳಿಸಿದವನಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಆದಿತ್ಯರು ಅವನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 116ವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ 116 ವರ್ಷಗಳೇ ಬದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪಂಚಮೇ ವರ್ಷ ಧೂಮಾಸು ಉಪಜಾಯಿತ ಅಂತ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 80 16 32 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 32 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರುತ್ತೆ. 32 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ 2.25 ವರ್ಷ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಇದೆ ಹತ್ತತ್ರ. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 36 12 ವರ್ಷ. 32 12 44 44 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 4 ವರ್ಷವೇ ಹೆಚ್ಚು 120 ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 120 420 120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸಮಾಷಷ್ಟಿ ದ್ವಿಗ್ರಹ ಮನುಜ ಕರಿಣ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 120 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ರಂತೂ ನರಕ ಅದು. ಯಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದೀನಿ 90 ವರ್ಷ 95 ವರ್ಷ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರು 2 ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪಾಯ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೇನೋ ಕಾಣ್ಬಾರ್ದು ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯರೇ ಪ್ರಾಣ. ತೇಹಿ ಇದಂ ಶಬ್ದಾದಿ ಜಾತಂ ಆದದತೆ ಅತಃ ಆದಿತ್ಯ. ಆ ಪ್ರಾಣವೇ ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ತೃತೀಯ ಸಮನಂ ಆಯುಹು, ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಮನ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 68 116 ಇಲ್ಲ. ಷೋಡಶೋತ್ತರ ವರುಷ ಶತಂ ಸಮಾಪಯತೆ ಅನುಸಂತನುತ. 16 ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ 100. ಯಾವ 100ಗೆ 16 ಮುಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಷೋಡಶೋತ್ತರ ಶತ. 116ಕ್ಕೆ 116 ಶ್ರುತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಷೋಡಶೋತ್ತರ ಶತ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ 108 ಹೇಳಿದ್ವೆ, 8 ಮುಂದಿರುವಂತಹ 100 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರುಗಳಿರ. ಈ ನನ್ನ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞದ ಈ ಕಾಲವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಯಜ್ಞ ತುಂಡಾಗೋದು ಬೇಡ. ಯಜ್ಞಂ ಸಮಾಪಯಿತ ಸಹ ಸಮಾನ ಮನ್ಯದು. ನನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಎನಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾನು ಲೋಪಗೊಳಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದಾಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ 30 ಜನ ಕೂಡ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾ 120 ವರ್ಷ? ಬೇಕಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಸಹನ ಕ್ಷಮಾರ್ಗ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡೆಯನ ಮಂಜಿ